This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। যুদ্ধের প্রস্তুতি তুঙ্গে মহড়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের আগামীকাল রাজ্যে রাজ্যে মহড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাক সীমান্তবর্তী যে রাজ্য সে রাজ্যে জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই নির্দেশ গিয়েছে, এই কড়া নির্দেশ গিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে ছাত্র ও নাগরিকদের বাঁচার উপায় শেখাতে হবে, শত্রুপক্ষের আক্রমণ হলে কিভাবে রক্ষা তা শেখাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিবের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে এয়ার রেড সাইরেন বাজানোর সঙ্গে ব্ল্যাকআউট হলে কি করণীয় সেটাও শেখাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ভবনকে আড়াল করার কৌশল আগেই ভাবতে হবে, সেরে রাখতে হবে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার কাজের পরিকল্পনাও। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तनाव है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर कई तैयारियां हैं, फौज की तरफ से कई तैयारियां हैं, वही स्कूलों में भी लगातार छोटे छोटे बच्चों को जो है ये शिक्षा दी जाती है कि आखिरकार इन्हें किस तरह अपने आप को शेलिंग के दौरान सेफ रखना है। ये मासूमियत है बच्चों की और इन्हें कोशिश किया जा रहा है उजागर करने को। अगर मतलब वो बोल रहे हैं, अभी टीचर आपके बोल रहे थे, अगर शेलिंग होगा, अगर आसपास छुपना होगा तो कहाँ छुपना है आपको? अगर स्कूल में है तो क्या करना है, अगर घर में है तो क्या करना है? छुपना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सामने सीधे पीओके का इलाका है, सीधा पीओके वो सामने है, बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ की गोली भी यहाँ पहुँची, गोली भी पहुँची। हाँ, गोली भी पहुँची। अब बच्चे कुछ सीख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि क्या करना। समझा रहे हैं कि डरना नहीं, अगर ऐसे हालात हो जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं ज़्यादातर डर जाते हैं और डर की वजह से जान। ये बोलो मुझे, प्रशासन की तरफ से या फौज की तरफ से बताया गया कि बंकर्स को सही करो, अपने बच्चों को सिखाओ, क्या बताया? फौज की तरफ से भी ये बताया गया कि अपने बच्चों को भी सिखाओ। और बैंक कोई आवाज़ आती है आप सीधा अपने अंदर घरों में चले जाएं। अगर आप यहाँ पे स्कूल में, हमें यहाँ पे स्कूल में थोड़ा वो फैसिलिटी, बैंकर की कम्युनिटी हॉल की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे भी आपको सीधा ही अंदर स्कूल की बिल्डिंग में चले जाना है। आप ज़्यादा ही आवाज़ आके पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो स्थानीय स्तर पर है तैयारियां सेफ्टी के लिए की जाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, उड़ी सेक्टर। স্থলভাগের পাশাপাশি জলসীমাতেও পাকিস্তানের ওপর চাপ ভারত বাড়াচ্ছে। ইসলামাবাদকে কোণঠাসা করতে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ফের আবারও আরব সাগরে গর্জে উঠবে ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি, প্রবল শক্তি। 7ই মে কর্ণাটকের কারওয়ার উপকূলে একটি বড় ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া চালাবে ভারতীয় নৌবাহিনী। আরব সাগরে শুরু হয়েছে ভারতীয় নৌবহরের গর্জন। সাগরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি ভারতীয় নৌসেনার। একবার নির্দেশ পেলেই পাকিস্তান ধ্বংসের সুনামি আছড়ে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় নৌবাহিনীর গর্জনেই পাকিস্তান বুঝে গেছে নৌযুদ্ধে তারা ভারতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তবু আতঙ্কে পাল্টা নৌমহড়া শুরু করে পাকিস্তান। সেই মহড়ায় নিম্নমানের যুদ্ধজাহাজ আর সাবমেরিনগুলোকে জলে নামায়। 30 এপ্রিল থেকে 2রা মে পর্যন্ত এই মহড়া চলে। কিন্তু আরব সাগরে ভারতের নৌমহড়া শেষ হয়নি। ভারত জাহাজ ধ্বংসকরা ক্রুজ মিসাইলের পরীক্ষাও চালায়। সেই ছবি পাকিস্তানে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, কারণ পাকিস্তানের কাছে এত লম্বা পাল্লার কোনো ক্রুজ মিসাইল নেই। পাকিস্তানের এই উদ্বেগ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে 7ই মে থেকে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া শুরু করবে ভারত। ভারত আর পাকিস্তানের নৌসেনা আরব সাগরে একে অন্যের খুব কাছাকাছি যুদ্ধ মহড়া করছিল। পাকিস্তান সেই মহড়া থেকে পিছু হটেছে। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনা এবার 7ই মে কর্ণাটকের কারওয়ার উপকূলে মিসাইলের মহড়া শুরু করবে। মহড়া চলবে সকাল 8:30 থেকে সন্ধ্যে 6:30 পর্যন্ত। আরব সাগরে 390 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আছড়ে পড়বে নৌসেনার ছোড়া মিসাইল। এর জন্য নৌবাহিনী নো টাইম জারি করেছে। এর জন্য ভারতের নেভাল ডাইরেক্টরেট এক আদেশ জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে সমুদ্রের যে এলাকায় মহড়া চলবে সেখানে পাকিস্তানি পতাকাবাহী কোনো জাহাজ প্রবেশ করতে পারবে না। আর তা যদি হয় তাহলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।
পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চোখ বুজে থেকে এখন ভারতকে শান্তির বুলি শেখাচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। মহাসচিব আন্তোনিও গুতারেস কয়েক মাস আগে বাংলাদেশে ঘুরে গিয়েছেন, কিন্তু 1,31,00,000 নিপীড়িত হিন্দুর হাহাকার তার কানে ঢোকেনি। চট্টগ্রামের হিন্দুদের পাশ কাটিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির দেখতে। চট্টগ্রামকে ব্যবহার করে মায়ানমারে মানবিক করিডোর তৈরির রাস্তা খুঁজতে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানকে সন্ত্রাস দমন করতে চাপ তিনি দেননি, কিন্তু ভারত সন্ত্রাসের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে যখন কড়া ব্যবস্থা নিতে উদ্যত, তখন রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে তারা মধ্যস্থতা করতে তৈরি। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব কি ধৃতরাষ্ট্রের মতোই জন্মান্ধ, নাকি গান্ধারীর মতো চোখ বেঁধে রেখেছেন? ভারতে এসে দুবার ভোট দিয়েছে পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মাথা পাক নাগরিক আজাদ মল্লিক। 2021 বিধানসভা নির্বাচন, 2024 লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছে আজাদ। আর এরপরই আজাদের পাক গুপ্তচর হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। ইডি জেরায় বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি তার। বাংলাদেশে এক স্ত্রী থাকলেও বিরাটি এলাকায় আবারও বিয়ে করে আজাদ মল্লিক। এই আজাদ সম্বন্ধে আর কি কি জানা যাচ্ছে আমি জানবো। আমার সহকর্মী সুজয় এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি। সুজয়, জানতে যাবো যে এই আজাদ তো দিনের পর দিন ধরেই এই চক্রে এই কাজ করে আসছেন, একটা চক্র নিশ্চয়ই সক্রিয়। কিভাবে এই নেক্সাসটা তৈরি হলো? দেখো শুভজিৎ, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক তথ্য যে একজন পাকিস্তান নাগরিক সে ভারতের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এবং ভারতীয় ভোটার হিসেবে ভোট দিয়েছে। কবে ভোট দিয়েছে? 2024-এর লোকসভা নির্বাচন, অর্থাৎ শেষ যে নির্বাচন হয়েছে দেশের নির্বাচন, সেই নির্বাচনে দমদম লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোট দিয়েছে এই আজাদ। তার আগে 2021-এও তার সে যেহেতু বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতো বিরাটি এলাকায়, সেই এলাকা যে বিধানসভার মধ্যে পড়ে সেই বিধানসভাতেও ভোট দিয়েছে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসাবে, আজাদ মল্লিক হিসাবে, যার আসল নাম, যার আসল পাকিস্তানি নাম আজাদ হোসেন। ইতিমধ্যেই ইডি জেরায় এই তথ্য স্বীকার করেছে আজাদ। তার কারণ আজাদকে ইডি গ্রেফতার করেছে পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মাথা হিসেবে। তাকে জেরা করে জানা গিয়েছে যে সে 2020-তে সে বিয়ে করে একজন ভারতীয় নাগরিককে। বিয়ে করার পর তার পরিচয়, অর্থাৎ স্ত্রীর পরিচয় এবং শ্বশুরবাড়ির পরিচয়কে ব্যবহার করে সে ভোটার আইডি কার্ড বানায়, আধার কার্ড বানায়, তারপর সে ভারতীয় ভোটার হয় এবং ভারতে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করতে থাকে একজন পাকিস্তানি নাগরিক। কিন্তু তাকে জেরায় একাধিক তথ্য সে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং একাধিক তথ্য গোপন করায় তদন্তকারীদের অর্থাৎ ইডির সন্দেহ যে এই ব্যক্তি পাকিস্তানি গুপ্তচর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যে কারণে এনআইএ এই আজাদের উপর কিন্তু নজর রেখেছে। এই আজাদকে ইতিমধ্যেই 2 থেকে 3 দফা এনআইএ জেরা করেছে, প্রয়োজনে তারা আরো জেরা করবে এবং আজাদের জন্য পৃথক মামলাও রুজু করা হতে পারে তাকে নিজে। একেবারে ধন্যবাদ সুজয়। জেরা করে এই আজাদের সঙ্গে আর কোন কোন আজাদের মতো লোকজনের খোঁজ পাওয়া যায় যারা ঘাপটি মেরে রয়েছে, সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে।